ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ సంక్షోభం కొనసాగుతోంది. ఇవాళ 1000కి పైగా ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయి. పలు రాష్ట్రాల నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కు రావాల్సిన 26 ఇండిగో విమానాలు రద్దు చేశారు. శంషాబాద్ నుంచి పలు రాష్ట్రాలకు వెళ్లవలసిన 43 ఇండిగో విమానాలను ఎయిర్లైన్స్ అధికారులు రద్దు చేశారు. మొత్తం 69 విమానాలను రద్దు చేసినట్టుగా ప్రకటించారు. దీంతో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇండిగో కౌంటర్ వద్ద ప్రయాణికులు ఆందోళనకు దిగారు. ఇక ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ సంక్షోభం కొనసాగుతోంది. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ మా రిపోర్టర్ రంజిత్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. రంజిత్, చెప్పండి, మరి ఇవాళ కూడా 1000కి పైగా ఇండిగో విమానాలు రద్దయినట్టుగా తెలుస్తోంది. ప్రయాణికులు అవస్థలు పడుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇంకెన్ని రోజులు ఈ సంక్షోభం కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి? దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి రంజిత్? దేశవ్యాప్తంగా నెలకొన్న ఇండిగో సంక్షోభం వల్ల కూడా ప్రయాణికులందరూ కూడా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దాదాపు 4 రోజులుగా ఇండిగో సంక్షోభం వల్ల హైదరాబాద్ కావచ్చు, హైదరాబాద్తో పాటు ప్రధాన నగరాల్లో చూసినట్లయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణాలు, ప్రయాణికులకు సంబంధించినటువంటి లగేజ్ బ్యాగ్స్ లేకపోవడం, దాంతో పాటుగా పడిగాపులు కనబడుతున్నారు. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే లోకంగా ఉన్నటువంటి పీపుల్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుగా కూడా కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రయాణికులు వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి కనీస అవసరాలకు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. He got his wife ashes and Indigo hasn't delivered from last 3 days. This guy is just standing and he see the age of that person. He has just come from outside the India, Australia to here just to deliver the ashes here. But somehow they haven't even responded. They haven't shared anything. His medication is in the bag. From last 3 days he's just roaming around. Nobody is answering. I would just like to, make a humble request to the Airport Authority of India to set up Indigo can set up some more counter just to address the concern of people. It's absolutely okay that because of your negligence, even though the Airport Authority of India has notified that you should take some actions, but you haven't taken it. But at least you should see the people. If you look at the crowd, there are senior citizens, right? Senior citizens can't stand in the queue for 3 to 4 hours. You should make at least some arrangement so that those people can sit. There should be some. If the flight is not operating at all, there might be 50 ground staff behind. They can come and they can talk to the people. The senior managers and officers from Indigo, we are waiting from last 2 hours. Nobody has come, nobody has visited, nobody has listened to our concern. And every time there is the same response. I don't know. That's not the way you should talk to the people, right? Already Indigo management is told already some of rejected persons and refund the money, and all arrangements is available in the people Indigo. Have reached to the airport and then they have got the cancellation message, right? So is this the way you should send the cancellation message, or you should send the people to the cancellation message at least 72 hours before so that people can plan? See, I'll tell you what is the process of refundable money? No. Refundable money is okay, but what about the people like this, right? For people like this, money is not a concern, but they have come. अगर गंगा में ashes बहाने आए हैं तो उसका कोई दाम नहीं होता भैया, right? You cannot count that with a refund of money. आज किसी की माँ हॉस्पिटलाइज्ड है, वो बंदे को अगर आप बोलोगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन क्या तुम अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलने नहीं जाओगे? We are still Indians. Though we are foreigners, but we are still Indians. We love our parents. We know what the commitment and the Hindu religious means for, or any religion means for. Tell me, what are your demands first? I only want that Indigo should handle this matter carefully, right? At least for some senior citizens, there has to be some arrangement done. There has to be more counter to cater to the people's and addressing that issue faster. That might solve the problem, right? That's your negligence. But these two things can help us out.
ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే ప్రయాణికులందరూ కూడా దాదాపు సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా పడిగాపులు కాస్తూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పేసి స్థానిక ప్రయాణికులు చెప్పే పరిస్థితి కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఇండియాకు వచ్చిన వ్యక్తి వాళ్ళకు సంబంధించిన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్ మర్చిపోయారు. దాంతో పాటుగా ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్ళవలసిన వ్యక్తి మెడిసిన్ కోసం కూడా ఇక్కడే వారం రోజుల కాంచి కాస్తున్న బాధితులు అనేది మనతో ఉన్నారు. సార్ చెప్పండి, మీరు ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు? మీ మెడిసిన్ పట్ల ఇండిగో యజమాని ఏం చెప్తున్నారు? సార్ మేము 27th ఇండియా వచ్చాను సార్. ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మా వైపు పాస్ట్ వేకి మేము ఏం చేసామంటే కాశీ వెళ్ళి కాశీలో అవన్నీ అస్థికలన్నీ కలిపి రిటర్న్ వస్తుంటే ఎయిర్పోర్ట్ ఢిల్లీ వారణాసి ఎయిర్పోర్ట్లో మా బ్యాగ్స్ 3 బ్యాగ్లు చేశాను. 3 బ్యాగ్లో 2 బ్యాగ్లు వచ్చినాయి హైదరాబాదు, ఒక బ్యాగ్ స్ట్రక్ అయింది. అవగానే మేము ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ కాడికి వెళ్ళి మాట్లాడితే వాళ్ళ నో రెస్పాన్స్. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ 7 hours ఇన్ ద ఇండికా ఆఫీస్ అండ్ దే గివ్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్. దే విల్ ప్రొవైడ్ యువర్ బ్యాగ్ అంటే 24 గంటలు మీ బ్యాగ్ తీసుకొస్తామన్నారు. ఎస్పెషల్లీ నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన మా డాక్టర్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, మెడిసిన్స్ వెరీ సీరియస్ మెడిసిన్స్. ఐ నీడ్ మై మెడిసిన్స్ అబౌట్ మై డాటర్. ఐ డోంట్ కేర్ మై బ్యాగ్, ఐ డోంట్ కేర్ మనీ, బట్ దే సే 24 hours. But now up to now 7 days I am waiting in the airport. I send the 7 emails to them. నేను వాళ్ళకి 7 సార్లు ఈమెయిల్ పంపాను, 20 సార్లు ఫోన్లు చేశాను. ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు, ఎటువంటి కేర్ తీసుకుంటలేదు. కానీ మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుందండి. ఎందుకంటే మా డాక్టర్ ఇంపార్టెంట్, అది మా డాక్టర్ ఇంపార్టెంట్. కానీ నేను గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇటువంటిది ఎవరు ఫేస్ చేయకూడదు. నేను ఎంత స్ట్రగుల్ పడుతున్నాను, మా వైపు పోయింది. ఇప్పుడు నాకు డాక్టర్లు లూజ్ ఆ మెడిసిన్స్ అటువంటి మెడిసిన్స్ పర్సనల్స్ ఐ కెనాట్ సే ఎనీథింగ్. సో నేను గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ప్లీజ్, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డూయింగ్ వెరీ వెల్, గుడ్ జాబ్, ఐ అప్రిషియేట్ దట్. బట్ ఐ వాంట్ టు help to people about the Indica people. So many people suffer here. Especially I want to go back in India, Australia today. I cancel my ticket. But I need my medicines. Can you help to support our government? Thank you very much. అంటే ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ భార్యకు సంబంధించినటువంటి అస్థి కలపడానికి వారణాసికి వెళ్ళి వారణాసి నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆ ఫ్లైట్ అనేది దాంట్లో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి 3 బ్యాగుల్లో ఒక బ్యాగ్ అనేది కూడా ఇండిగో యాజమాన్యం మిస్ చేసింది. దానిపైన కంప్లైంట్ చేసి మెయిల్స్ పెట్టినప్పటికీ వాళ్ళు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదని కూడా ప్రయాణికులు చెప్తున్నారు. దాంతో పాటుగా ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ కూతురుకు సంబంధించినటువంటి బ్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాగ్ మిస్ కావడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్నాం, కాబట్టి దాని మీద ఆల్టర్నేట్గా ప్లాన్ చేయాలని, దాంతో ఇప్పటికే వారం రోజుల కంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నా దానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక సమాచారం ఏమీ ఇవ్వకుండా మెయిల్స్ ద్వారా కూడా రిప్లై ఇవ్వకుండా నెగ్లిజెన్స్గా చేస్తున్నారని కూడా స్థానికంగా ఉన్న పబ్లిక్ చెప్పే పరిస్థితులు కనబడుతుంది. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటికే ఇండిగో సంబంధించినటువంటి టికెట్స్ ఎవరైతే బుక్ చేసుకున్నారో వాళ్ళందరూ 5వ తారీఖు నుంచి 15వ తారీఖు వరకు కూడా వాళ్ళకు టికెట్ క్యాన్సిలేషన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఇక్కడికి రావద్దని చెప్పడంతో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి రాకుండడంతో దాదాపు మందకొడిగా కూడా ఇక్కడ పబ్లిక్ అనేది కనబడుతుంది. దాదాపు అంటే నిన్న రాత్రి చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు 1000 మంది ఇక్కడ ప్రయాణికులందరూ వచ్చేసి దానికి సమాధానం చెప్పాలని ఫ్లైట్ల కోసం కూడా గంటల తరబడి వెయిట్ చేశారు. కానీ ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే ఈ రోజుకి దాదాపు ఆ ఫ్లోటింగ్ అనేది తగ్గింది. కాకపోతే ఇంకా ఏదైతే దానికి సంబంధించినటువంటి క్యాన్సిలేషన్ ఉందో క్యాన్సిలేషన్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వెయిట్ చేసిన పరిస్థితి కనపడుతుంది. మనం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ ఇండిగోకి సంబంధించిన సమాచారాలను కూడా మనం డిస్ప్లే ద్వారా చూడొచ్చు. దానికి సంబంధించిన సమాచారాలు అనేది పెడుతుంది. దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళవలసిన ఫ్లైట్లు అనేది 23 రద్దీ కాగా దాంతో పాటుకు వచ్చేసి హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళవలసినటువంటి 43 ఫ్లైట్లు అనేవి కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నటువంటి అధికారికంగా ఇండిగో యాజమాన్యం అనేది చెప్పింది. దీంతో పాటుగా ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ రోజుకు చూసుకున్నట్టే దాదాపు ఇండిగో యాజమాన్యం దాదాపు 1000కి పైగా కూడా ఫ్లైట్లను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా వాళ్ళు ప్రకటన చేశారు. దాంతో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి 69 ఫ్లైట్లను కూడా రద్దు చేస్తున్నట్టుగా కూడా ఇండిగో యాజమాన్యం చెప్పారు. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి క్యాన్సిలేషన్ సంబంధించిన రిఫండ్ మనీ కావచ్చు, దాంతోపాటుగా ఆల్టర్నేట్ ప్లాన్లో కూడా ఇప్పటికీ
వీళ్ళు ఎలాంటి చొరవ తీసుకోవట్లేదని చెప్తున్నారు. ఆన్లైన్ బుకింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇప్పటికీ వెబ్సైట్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఆన్లైన్లో బుకింగ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి 10 రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన యాజమాన్యం కావచ్చు, డీసీజీఏ కావచ్చు, దాదాపు 10 రోజుల వరకు కూడా ఈ సమస్య నెలకొంటుంది. 10 రోజులలో దాని పరిష్కారం అయ్యే విధంగా కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తామని చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడికి ఒకవైపు వచ్చిన ప్రయాణికులకు సంబంధించిన లగేజ్ రాకపోవడం, మనతో పాటుగా వాళ్ళకు సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు కనబడుతున్నాయి. అమూల్య.